अस्तोकामृतलोकमेशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन्न ध्यायेन्नेक्षितभिद्धये धृतिपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवो ब्रह्माण्डं व्याप्तदेहाभसितः पुरुषा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः चक्षा रुद्राक्षभोजा प्रणतवयहरा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितभगवान् प्रयच्छन्तु सौख्यौ मयश्च मे प्रियश्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे इयन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मे अर्धञ्च मे मृतञ्च मे जक्ष्मञ्च मे नामजच्च मे देवातुश्च मे दीर्घायुष्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषा च मे सुदिनञ्च मे शान्तिः यस्वसमेतु ते विश्वतस्सोमवृष्टयो भवावाद्यस्य सङ्गते ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः दधिक्रावन्नो अकारशं जिष्णोरस्वस्य वासिनः सुरभिनो मुखाकरतृणायो गुंसितारिषतो वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः ॐ शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वत्सवितोत्पुनात्फच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः ॐ अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः मधुवाताहृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धाः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्वार्थिवपूरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागो अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वादुःपवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवेतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागुम्भदाभ्यः ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो फलिनीर्या अपला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्वगुंहसः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते विपर्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गौसेर्पुरुषं जगतो शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगौ सुमना असतो अभ्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषको अहेगुश्च सर्वान् भजन् सर्वास्तयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणभुत बभ्रुः सुमङ्गलः केचे
सहस्रगो रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशाखं असंयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेधुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हस्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्स्याश्च ते हस्तयिषवः पराता भगवो वपा। ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మరొక స్వామీజీ మనకు మంగళాశాసనాలు చేయడానికి ఇచ్చేస్తున్నారు. విజయవాడ శ్రీమద్ అష్టాక్షరీ పీఠం పీఠాధిపతి శ్రీ అష్టాక్షరీ సంపత్ కుమార్ జియర్ స్వామి వారు. వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఈ రోజు మూడో రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకు వారి మంగళాశాసనాలు అందించడానికి హైదరాబాద్ శ్రీ సీతారాంబాగ్ జగన్నాథ మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ బ్రతధర రామానుజ జియర్ స్వామి వారు, అలానే విజయవాడ శ్రీమద్ అష్టాక్షరీ పీఠం పీఠాధిపతి శ్రీ అష్టాక్షరీ సంపత్ కుమార్ జియర్ స్వామి వారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు. వారిని వేదిక మీదకు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय द्विषेमते। ఇక్కడకు విచ్చేసిన భక్తులకు మంగళాశాసనములు చేయడానికి హైదరాబాద్ శ్రీ సీతారాంబాగ్ జగన్నాథ మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ బ్రతధర రామానుజ జియర్ స్వామి వారిని, అలానే విజయవాడ శ్రీమద్ అష్టాక్షరీ పీఠం పీఠాధిపతి శ్రీ అష్టాక్షరీ సంపత్ కుమార్ జియర్ స్వామి వారిని వేదిక మీదకు సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. రామానుజ వ్రతధర జియర్ స్వామి వారు గతంలో పారిశ్రామికవేత్తగా ఉన్నారు. 1997లో శ్రీ 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 త్రిదండి చిన్నజియర్ స్వామి వారి నుంచి మంత్ర దీక్ష పొందిన అనంతరం సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందుండే స్వామివారు హైదరాబాద్ లో మల్లేపల్లికి సమీపంలోని సీతారాంబాగులో జగన్నాథ స్వామి మఠాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. స్వామివారి ఆధ్వర్యంలో వృద్ధాశ్రమం, గోశాల ఉంది. అంతేకాదు స్వామివారు వేద సంస్కృత విద్యాలయం, అనాథాశ్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని నైమిషారణ్య ధామ్లో శ్రీరంగనాథ్ మందిరం నిర్మిస్తున్నారు. 2015లో విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది. 1008 లక్ష్మీనారాయణ యజ్ఞ కుండాలను ఏర్పాటు చేయాలన్నది స్వామివారి సంకల్పం. 2013లో నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో 108 యజ్ఞ కుండాలను నిర్మించారు వీరు. ఆంధ్రదేశమంతటా విస్తృతంగా పర్యటించి కోటి హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చేశారు. మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నది స్వామివారి నమ్మకం. అందుకే శ్రీమన్నారాయణ శరణాగతి సేవా ట్రస్ట్ ద్వారా ఎన్నో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వారి సేవా నిరతి అనితర సాధ్యం. అటువంటి స్వామివారు ఈ రోజు కోటి దీపోత్సవ వేదికపైకి విచ్చేశారు. అలానే శ్రీ 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 త్రిదండి అష్టాక్షరీ సంపత్ కుమార రామానుజ జియర్ స్వామి వారు, వీరు కృష్ణా జిల్లా దివి తాలూకా ఉల్లిపాలెం గ్రామంలో జన్మించారు. పూర్వాశ్రమంలో విజయవాడలో లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో అర్చకత్వం వహించేవారు. వీరి పూర్వనామం తిరువేంగళాచార్యులు. 2001లో సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించారు. మేల్కోటలో శ్రీమాన్ త్రిదండి చిన్నజియర్ స్వామి వారి సన్నిధిలో ఆశ్రమ స్వీకారం చేశారు. విజయవాడలోని గట్టెనొక అష్టాక్షరి ఆశ్రమం పేరిట ఒక ఆశ్రమం నిర్మించారు. ఇక ఈరోజు విశేషాలను, కార్తీక మాస వైశిష్ట్యాన్ని, అలానే దీపారాధన ఉత్సవాలను, వీటి తాలూకా ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించడానికి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త, భాషావేత్త, అష్టావధాని, సాంస్కృతిక రథసారథి శ్రీ రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం, హైందవ సంస్కృతిని విశ్వవ్యాప్తం చేయడం కోసం భక్తి టీవీ నడుం బిగించింది. ఇందులో భాగంగా 1,00,000 దీపోత్సవం, ధార్మిక సమ్మేళనాలు, కోటి దీపోత్సవంతో భక్తులను, మన సనాతన ధర్మాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతులు, యతీంద్రుల ఆశీస్సులు పొందడం నిజంగా మన అదృష్టంగా భావించాలి. ఇవి ఒక అద్భుత క్షణాలు. అష్టావధానంలో వారికి వారే సాటి. అలానే మన భాషను ఖండాంతరాలు వ్యాపింపజేసిన ఘనత కూడా వారి సొంతం. మన సంస్కృతి సాహిత్యాలను ఖండఖండాలు దాటించిన శ్రీ రథసారథి శ్రీ రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ గారు, వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం. కార్తీక మాసంలో అద్భుతంగా జరుగుతున్న ఈ కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ మరొక్కసారి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఇక్కడ చాలా దీపాలు అమర్చబడ్డాయి. అయితే స్వామివారు వేదిక మీద కార్తీక దీపం వెలిగించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం మీకు చెప్పబడుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే మీరు కార్తీక దీపాలను వెలిగించవలసిందిగా మరొక్కసారి మనవి చేసుకుంటున్నాం. అలానే మొత్తం అక్కడందరూ కూడా చాలా మంది నిలబడ్డారు. వారందరినీ కూడా దయించి వారికి కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చోవలసిందిగా మరొక్కసారి కోరుతున్నాం. దయించి గ్రౌండ్ లో ఎవరు నిలబడవద్దని కోరుతున్నాం. భీమాయ